नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने देश विच विकसित किए गए कोविड महामारी के 2 टीकियां कोविड शील्ड और कोवैक्सीन की एमरजेंसी वरतों लई मंजूरी दी। कहा कि भारत इक्को समय 2 टीकियां नूं मंजूरी देण वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कैडिला हैल्थ केयर वालों विकसित किए जा रहे टीके के तीजे पड़ाव के परीक्षण नूं भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के स्वदेशी टीकों के निर्माण लई विग्यानियों और खोजकर्तावां नूं वधाई दी। कहा कि इन्हां टीकों नाल कोविड विरुद्ध लड़ाई विच मजबूती आवेगी। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि टीकाकरण शुरू करने की योजना बूथ पद्धर ते बनाई गई है। भारत नूं बरतानिया विच पाए गए नवे कोरोना स्ट्रेन का पता लगाउण विच सफलता मिली। देश विच हुण तक नवे स्ट्रेन के 29 मामले सामने आए। नवे खेती सुधार कानूनां ते चल रहे किसान अंदोलन के मुद्दे ते केंद्र और किसान जथेबंदियां विचाले 7वें गेड़ की गलबात भलके। देश दीआं मन्नियां परमन्नियां यूनीवर्सिटियां और कालजां दे 800 तो वध वाइस चांसलरां और प्रोफैसरां ने खेती सुधारां दा कीता समर्थन। कहा किसानां दे जीवन पੱਧਰ नूं बदलण विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउणगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल वी.जी. सोमानी ने देश विच कोविड-19 के 2 टीकों नूं एमरजेंसी वरतों लई मंजूरी दे दी है। कोविड के 2 टीकों नूं इक्को वेले मंजूरी देण वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। जिन्हां टीकों नूं मंजूरी दी गई है उन्हां विचों एक भारती सीरम इंस्टीट्यूट वालों विकसित किया गया कोविशील्ड और दूजा भारत बायोटेक वालों विकसित किया गया कोवैक्सीन शामिल है। इन्हां 2 टीकों की एमरजेंसी वरतों लई सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की विशा कमेटी ने सिफारिश की सी अते विचार और अंतिम फैसले लई DCGI नूं भेजी सी। इन्हां टीकों की एमरजेंसी वरतों लई मंजूरी दिते जाण बारे मीडिया नूं अज नवीं दिल्ली विच जानकारी दिंदिआं सोमानी ने दस्सिया कि कोविड टीका 2 गेड़ां विच लगाया जावेगा अते इस नूं 2 तो 8 डिग्री सैल्सीयस तापमान विच रखना होवेगा। DCGI सोमानी ने कहा कि ये दोवें टीके पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावशाली ने। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन वैरोसैल की तर्ज पर विकसित किया गया है। उन्होंने कैडिला हैल्थ केयर वालों विकसित किए जा रहे टीके के तीजे पड़ाव के परीक्षण नूं भी मंजूरी दी। Recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech as well as Phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. मंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन नूं मंजूरी देण ते देशवासियों नूं वधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विग्यानियों और खोजकर्तावां नूं भी उन्हां दी इस शानदार सफलता ते वधाई दी है। उन्होंने कहा कि इन्हां टीकिਆਂ नूं मंजूरी दिते जाण नाल कोविड विरुद्ध लड़ाई मजबूत करन विच फैसलाकुन मोड़ आवेगा। उन्होंने कहा कि दोवां टीकिਆਂ के निर्माण ते हर भारती नूं माण होवेगा। मोदी ने कहा कि इस नाल देश तंदुरुस्ती और कोविड मुक्त होने की दिशा वल तेजी नाल वधेगा। मोदी ने अपने ट्वीट विच कहा कि वह देश के डॉक्टरों, मैडिकल कर्मचारियों, विग्यानिकों, पुलिस कर्मचारियों और होर सारे ही करोना योद्धियां वल्लों कीते गए शानदार कामां लई उन्हां दा धन्नवाद करदे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नैशनल मैट्रोलॉजी सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही संबोधन करेंगे। वो इस मौके नैशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कौमी वातावरण मानक लैबोरेटरी का नींह पत्थर रखेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस मौके हाज़र रहेंगे। नैशनल एटॉमिक टाइम स्केल 2.8 नैनो सैकेंड की एक्यूरेसी नाल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाउंदा है। भारतीय निर्देशक द्रव्य अंतरराष्ट्रीय पद्धर के मानकों ਦੇ बराबर म्यारी भरोसे ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਸੰਮੇਲਨ 2021 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਥੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੇਹੱਦ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਡਰਾਈ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਾਇਲਟ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਰਾਈ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ 2000 ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਭਿਆਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 719 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 57000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 96000 ਵੈਕਸੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਉਡੀਕ ਘਰ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ 100 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਨਾਫਲੈਕਸਿਸ ਕਿੱਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਡੋਜ਼, ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ SMS ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 29 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ SARS-CoV-2 ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ICMR ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ICMR NIV ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਵੈਰੋਸੈਲ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।